فرمایا الصوم لی وانا عجزی بھی، روزہ میرے لئے اجر بھی میں دیاں گا۔ اندے تین مارے بڑے پیارے کیتے مفسرین نے، اے گال سنیا جدرا ایڈے پیارے مانے نے۔ اللہ جاندہ ہے جدو میں حدیث پڑھنا تے سننا وا دل کردہ بندہ روزے ہی رکھی جائے۔ ایڈے پیارا ترجمہ کیتا مفسرین نے۔ پہلا ترجمہ کیے الصوم لی وانا عجزی بھی، نبی پاک فرماتے نے فرشتہ رو دے لکھ دا پیا نیکیاں، نمازاں پڑھیاں نے فرشتہ لکھ دا پیا ہے، صدقے کیتے نے فرشتہ لکھ دا پیا ہے، سارا کچھ جو لکھ دا پیا ہے۔ رو دے دا وقت آیا، رو دے دینے کی لکھنی ہے، اللہ فرما دے نے نہیں اندہ اجر تو نہیں دے سکدا، اندہ اجر تو نہیں لکھ سکدا۔ کٹا پیارا مندر ہوئے گا جدو بندے نے بھوک کٹی ہوئے گی تے اللہ پاک اپنے بندے نو اجر دے رہے ہونگے۔ تے دوسرا معنی کیے الصوم لی وانا عجزی بھی، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ مبارک باد اے لوگو
کہ پھر رمضان آیا ہے مبارک باد اے لوگو کہ پھر رمضان آیا ہے مبارک باد اے لوگو کہ پھر رمضان آیا ہے خدا کی خاص رحمت سے بھرا مہمان آیا ہے مبارک باد اے لوگو کہ پھر رمضان آیا ہے خدا کی ذات وحدت کی عبادت لازمی ٹھہری خدا کی ذات وحدت کی عبادت لازمی ٹھہری محمد کی غلامی کی محمد کی ہر ایک لمحے اطاعت لازمی ٹھہری تراویح ہو کہ ہو قرآن تلاوت لازمی ٹھہری اسی میں آسمان سے ارض پر قرآن آیا ہے مبارک باد اے لوگو کہ پھر رمضان آیا ہے اللہ ساڑھے نصیبہ میں کرے اللہ سانو ایمی دی صحت والی زندگی دے کہ اللہ اسی رمضان دی قدر کر سکیے مختصر حمد و صلاۃ تو بعد عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جندی توفیق خاص نل اسی اج پھر اللہ دے کار اندر جمع ہوا میں دعا کرنا اللہ تواڈے تمام ویران دا ایک ایک منٹ دا بیٹھنا قبول فرمائے کچھ ہی دنوں تو بعد ایک ایسا مہینہ آن والا ہے کہ جڑا بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے اور انسان دی طبع اندر ایک بات شامل ہے کہ جدوں بھی انسان دے کول کوئی مہمان آدھا ہے نا تے بندہ ان دی مہمان نوازی ان دی شان دے مطابق کر دے مطلب میرے کل کوئی مہمان آنا ہے تے میں پہلے ویکھنا ہے بھی اس مہمان دی میرے نزدیک قدر کی نہیں پھر میں ان دے کھانے دا انتظام کرنا ہے ان دے بیٹھن دا انتظام کرنا ہے بھی میرا مہمان خوش ہو جائے ایک میرا تواڈا مہمان ہے تے ایک اللہ پاک دا مہمان ہے ایک اللہ پاک دا مہمان آ رہا ہے اور یہ ایسا مہمان ہے کہ جڑا ساڑھے لی رحمتہ لے کے آ رہا ہے برکتہ لے کے آ رہا ہے اور نبی ہاشمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ازلکم شہر عظیم شہر مبارکہ اے میرے صحابیوں ان قریب تواڈے تے ایک ایسا مہینہ آن والا ہے کہ جڑا بڑا ہی بابرکت اور عظیم مہینہ ہے دعا کرو اللہ سانو آن والے اس مہینے دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک سانو زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے محترم بھائیو رمضان المبارک دے اندر جڑا سب تو اہم کام کیتا جاندہ ہے ان دا نام ہے روزہ روزے دا اہتمام کیتا جاندہ ہے تے روزے دا لغوی معنی ہے عربی دے اندر انہوں کہندے نے صوم اور لغوی معنی بندہ ہے کہ کسی چیز تو رک جانا یعنی جنہ چیزاں تو اللہ پاک نے رکن دا حکم دیتا ہے انہاں تو رک جانا اور ایک گل یاد رکھو روزہ صرف اس چیز دا نام ہی نہیں کہ بندہ پیاس برداشت کرے بھوک برداشت کرے روزے دے اور بھی کئی مقاصد نے جویں زبان چو کھانا کچھ نہیں ایویں زبان چو جھوٹ بھی نہیں بولنا جویں زبان چو کھانا کچھ نہیں ایویں اس زبان نال حرام بھی نہیں کھانا سارے معاملات چھڑنے ان دا نام روزہ ہے دعا کرو اللہ سانو روزے دے مقصد نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے
تو اللہ پاک نے قرآن کریم اندر روزے دے حوالے نال ایک پوری ڈیٹیل بیان کیتی ہے جڑی آج میں تانوں دسنی ہے. دعا کرو میں جو کچھ بیان کراں اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے. فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا اے ایماندارو اللہ پاک نے تواڈے تے روزیاں نو فرض کر دیتا ہے 2 ہجری دے اندر، یعنی نبی پاک علیہ السلام نو ہجرت کیتیاں 2 سال ہو گئے سن. 2 سالاں تو بعد اللہ پاک نے مسلماناں تے روزیاں نو فرض قرار دیتا اور فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم تواڈے تے روزے ہوویں فرض کیتے گئے جویں پہلیاں امتاں تے کیتے گئے. اے جڑے روزے نے ہر امت تے فرض کر دیتے گئے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عباس فرماندے نے حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تے اللہ پاک نے 3 روزے فرض کیتے سن. یعنی حضرت نوح علیہ السلام دی قوم 3 روزے رکھیا کر دی سی. حضرت معاذ بن جبل سبقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے پھر اللہ پاک نے 3 تبدیلیاں کیتیاں روزے اندر 3 تبدیلیاں نماز اندر، یعنی 3 حکم منسوخ ہوئے نماز اندر تے 3 تبدیلیاں روزے دے اندر. کیڑیاں نماز اندر تبدیلی کیڑی آئی ہے؟ پہلے مسلمان بیت اللہ دی بجائے بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھ دے سن، یعنی قبلہ بیت المقدس ہویا کردہ سی. 16 یا 17 ماہ اللہ دے محبوب پیغمبر نے بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھائی. پھر اللہ پاک دا آرڈر آیا، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام. فرمایا سونیا ہن قبلہ تبدیل کر لونا، اپنا چہرہ بیت اللہ وال کر لو. میں قربان جاواں ہے گل سنیا جے، گل بڑی مزیدار ہے. زور دے وقت اللہ دے نبی پیا ڈرایا ہے، سونیا قبلہ تبدیل کر دیتا گیا ہے. زور دی نماز نبی پاک نے بیت المقدس والا منہ کر کے پڑھائیے. عصر دی نماز اللہ دے پیغمبر نے بیت اللہ والا منہ کر کے پڑھائیے. ایک میرے نبی دا یار انہیں نبی پاک دے پیچھے عصر دی نماز پڑھی، پڑھ کے مدینیوں باہر گیا تے جا کے ویکھدائے اوتھے کئی لوگ نماز پڑھ دے پہنے، انہاں نے قبلہ بیت المقدس نو بنایا ہے. اوتھے کھڑا ہو گیا تے کہندا ہے اوے مدینے دے لوگو، اوے اللہ دے نبی دے یارو، مینوں اللہ دی قسم ہے میں ہونے ویکھ کے آیا ماں نبی پاک نے بیت اللہ وال منہ کر کے نماز پڑھیے. میں قربان جاواں میرے نبی دے یاراں تو، میرے نبی دے یاراں دی تابعداری تو اے نہیں آکھیا ہن نماز مکمل کرنے آ مغرب ٹائم انج کران گے. نہیں حکم محمد آ گیا ہے. میرے نبی دے یار نے آ کے دس دیتا ہے، حدیث دیاں کتاباں اندر لکھے
لکھیا ہے میرے نبی دے یار رکوع دے اندر نے جدو کان وچ آواز پئیے رکوع چو سر چکنا بھی گوارا نہیں کیتا رکوع دے اندر ہی اپنے چہریاں نو بیت اللہ وال پھیر لے آئے رکوع دے اندر ہی اپنے چہرے بیت اللہ وال کر لے کیوں کیونکہ حکم محمد آ گیا ہے صلی اللہ ایویں تے نہیں اللہ پاک نے انہاں دیاں شانہ بلند کیتیاں او کو ساڑے رنگے نہیں سن اسی تے نبی پاک دا نام بڑا سنیا نبی پاک کا نام آئے تو ہم جھوم جاتے ہیں فرمان آئے تو ہم گھوم جاتے ہیں جدو نبی پاک دا نام آئے تے گوٹھے چمنیا تے جدو گل منن دی واری آئی تے اوہی گوٹھے سی کنہ وچ لے لینے ہیں بھی فرمان نہیں مننا وہ انج دے نہیں سن اللہ کے نبی کے یار توڑ کے یار تھے موڑ کے نہیں تھے دعا کرو اللہ سانو ہی انج دا تابعدار بنا دے جدو نبی پاک دی حدیث آ جائے پھر اگرچہ مگرچہ نہیں کرنا جدو سند صحیح حدیث صحیح اکھاں بند کر کے عمل تو کر لے اجر کائنات دا رب دے چھڑے گا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میں نبی پاک دی یاراں تو صدقے جاواں تمہیں انج عمل کریا کر انج گلاں منیا کر اللہ اللہ حدیثاں نبی دیاں پڑھ پڑھ سناواں میں نبی پاک دیاں حدیثاں سناواں تسی سارے عمل کرو اللہ مینوں بھی عمل کرن دی توفیق دے اللہ اللہ حدیثاں نبی دی یا پڑھ پڑھ سناواں حدیثاں نبی دی یا پڑھ پڑھ سناواں تے پڑھدا میں دنیا تو جاواں اللہ اللہ چلو انج کہنے آؤ نعتاں نبی دیاں پڑھ پڑھ سناواں تے پڑھدا میں دنیا تو جاواں اللہ اللہ لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے اے لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں میں سنت دی مالا گلے وچ سناواں میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں نعتاں نبی دیاں پڑھ پڑھ سناواں تے پڑھدا میں دنیا تو جاواں اللہ اللہ میں قربان جاواں گل سمجھیا جدھر آؤ پہلا حکم آیا اللہ دے نبی دے یارہ نے مان لیا دوسری تبدیلی کیڑی آئی ہے میں تو انہوں کو گل سمجھانی ہے تاکہ پتہ لگے روزے دی اصل ڈیٹیل کیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک نے فرمایا دوسری تبدیلی نماز اندر کیڑی آئی جدو نماز دا وقت ہوندا پہلے صحابہ کرام لوگاں دے دروازے بھی کھڑکان دے آؤ بھئی نماز پڑھئے آ بھئی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے پھر اللہ پاک نے تبدیلی واقعہ کی تھی ایک میرے نبی دا یارے آرام کردہ پیائے تے خواب دی اندر اللہ پاک نے اذان سکھا دیتی ہے اس یار نے کملی والے نو دسیا تے کملی والے نے بلال نو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک فرماندے نے بلال آج تو بعد اذان دے الفاظ ہونگے تے بانگا بلال ہوئے گا بانگا بلال ہوئے گا دو تبدیلیاں ہویاں تے تیسری تبدیلی کی آئی پہلے جدو نماز کھڑی ہوندی نا بارو ایک بندہ آندہ ویندہ نماز کھڑی ہے آکے گلنا گلنا وچ پوچھ لیندہ ہاں بھی کنیاں رکھتا ہویاں نے او بندے وچی نماز دے 10 دین دے 3 ہویاں نے 4 ہویاں نے اللہ پاک نے حکم منسوخ کیتا فرمایا نہیں انج نہیں کرنا اور میرے نبی دے یارو نبی پاک نو حکم دیتا گیا ہون گلہ نہیں کرنیاں جدو رب نال تکال ملانی ہے پھر
होर कोई गल नहीं करनी। फिर अल्लाह पाक वाल तवज्जो होनी चाहिए। फिर मोबाइल बंद होना चाहिए। फिर मोबाइल की बैल बंद होनी चाहिए। फिर अल्लाह पाक नू मनाना है। अल्लाह अल्लाह 3 तब्दीलियां नमाज अंदर आईयां, हुण 3 तब्दीलियां रोजे अंदर आईयां। ऐ सुनिया जे केड़ियां केड़ियां। पहली तब्दीली ये आई, पहलियां कौमां 3 रोजे रखिया करदियां सन। फिर अल्लाह पाक ने हुक्म नाज़िल फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम। हुण 3 नहीं पूरे महीने दे रोजे रखने ने, पूरे महीने दे रोजे फर्ज कर दिते गए ने। अल्लाहु अकबर। ते दूसरी तब्दीली की आई रोज़ियां दे अंदर। पहले इंज हुंदा अल्लाह दिन दा ते रात दा इकट्ठा रोजा होया करदा, यानी दिने भी रोजा रात नू भी रोजा। बंदा जदों मगरब दा टाइम हुंदा खाना खा लैंदा, अफतारी कर लैंदा, खांदा भी पींदा भी। ते जदों बंदा सौ जांदा उंदा रोजा शुरू हो जांदा, अगले दिन भी रोजा, सारी रात भी रोजा। अल्लाह अल्लाह। एक मेरे नबी दा यार कम कार करके आया, थकिया होया है, शाम दा वक्त होया है, अफतारी दा टाइम है। ते बेगम नू आख्या खाना लेके आना, उन्हें आख्या खाना ते जे तैयार नहीं होया, अफतारी दा टाइम भी हो गया है। वो थकिया बड़ा सी, बैठा बैठा सौ गया, आराम आ गया, नींद आ गई। ते जदों बेदार होया ना बेगम खाना लेके आई, खाना खा लौना। उन्हें आख्या हुण नहीं खाना, हुण ते मेरा अगला रोजा शुरू हो गया है। यानी कानून है वे जदों बंदा सौ जाए रोजा शुरू हो जाता है। अल्लाह पाक नू आसमान ते मेरे नबी दे यार दी परेशानी पसंद नहीं आई। फौरन कुरान दी आयत आई है, फरमाया उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम उन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। फरमाया सोनिया हुण रोजा दिने दिने दा, रात नू खाओ भी पियो भी आराम भी करो। दिन दे टाइम रोजा होया करेगा, रात नू रोजा नहीं। अल्लाह अल्लाह। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम। फरमाया ईमानदारो ईमानदारो। अल्लाह पाक किन्हां नू कह रहे ने? ईमानदारां नू कह रहे ने। अल्लाह जानदा लोकी बड़े ईमानदार बने फिरदे ने, कोई बैनरां ते मोमन है, कोई फ्लैक्सां ते मोमन है। लेकिन अज तुहानू मैं निशानी दसां, ऐ हुण रमजान दा चंद चढ़ पैना ना, रमजान आ जाना ते बड़े बड़े बंदियां दा जनाब पता लग जाना किड्डे कु वड्डे मोमन ने। और जेड़े मोमन होणगे ओ ते रोजे रखणगे, ते जेड़े रोजे नहीं रखणगे वो कनातां दे पिछों लभणगे। हैं वो ते खांदे पींदे जनाब चढ़दे नजर आणगे। ते उन्हां नू पुछो भाई तू कौन है? जी मैं ते बड़ा पक्का मुसलमान ते मोमन हां। ते भाई मुसलमानां ते अल्लाह पाक ने रोजे फर्ज कीते ने। यार रोजे रख लो ते यार किते होर चले जाओ। यार अगर अपने आप नू मुसलमान कहलांदे हो फिर रोजे रखने पैणगे। अल्लाह सानू रोजे रखण दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक सानू हिम्मत देवे, अल्लाह ताकत देवे, अल्लाह सानू रोजे रखन दी तौफीक दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मैं कुर्बान जावा। और एक होर गल सुनिया जे, परेशान ना होया कर, असी ते फर्दी रोजे नहीं रखते, वो भी ते लोग सन ना जेड़े नफली रोजे बड़ी जनाब अहमियत दिया करते सन। सियर अलामिन वला दी अंदर हजरत इमाम ज़हबी एक वाकया लेके आए ने। सैयदना इब्ने उमर दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत इब्ने उमर इंज सफर ते जांदे पए ने, एक जगह ते थकावट हो गई, आराम कीता, आराम तो बेदार होए ना, अपने गुलाम नू आख्या खाना लेके आना। वो खाना लेके आया। हजरत इब्ने उमर जदों खाना शुरू करन लगे ना, सामने नजर पई एक बंदा बकरियां पिया चरांदा है, माड़ा बंदा कमजोर बंदा। दिल विच ख्याल आया यार इनू भी नाल बिठा के खाना खिला लवां, किड्डे
साफ लोग सन, असी ते खाना खांदे पै होइए उत्तों दो बंदे आ जान, खाना छेती छेती लुको लैने आ किते भी ना खा लवे। नहीं नहीं नहीं, मैं सदके जावां नबी पाक दे यारां तो। उन्हें आख्या बेचारा गुलाम बंदा बकरियां पिया चरांदा है, क्यों ना होवे इनू भी नाल बैठा के खाना खिला लवां। आवाज मारी, ओ इधर आ बकरियां दे चरवाया खाना खा ले। उन्हें आख्या जी अल्लाह तुहानू बरकत देवे, मैं रोजा रखिया होया है, मैं रोजा रखिया होया है। सैयदना इब्ने उमर हैरान हो गए, अरब दी पत्थरेली जमीन है, गर्मी दे विच रोजा रखी फिरदा है भी नफली रोजा है। आखिया यार गल सुनना, तू अपने आप नू मुशक्कत विच पाया होया है, ऐडी गर्मी विच रोजा रखिया है। ओ अगो की कहंदा है, सुन अल्फाज उस बंदे दे। उन्हें आख्या इब्ने उमर जी परेशान ना होवो, मैं परेशान नहीं, मैं ते अपने रब नू राजी पिया करना वा। मैं ते रोजा रखिया है ताकि अल्लाह पाक मेरे ते राजी हो जान। अल्लाह सैयदना इब्ने उमर नू बड़ा पसंद आया उनका जुमला। अगली गल सुनिया जिधरा, फरमाया चल इंज कर, एक बकरी मैनू दे दे, ओनू दीबा करने आ, मैं भी गोश्त खावांगा, तैनू भी दियांगा, अफतारी कर लई। उन्हें आख्या जी दे ते दियां, पर बकरियां मेरे मालिक दियां ने। इब्ने उमर फरमाते ने, गल सुन यार, तेरा मालिक केड़ा तैनू पिया वेखदा है। वीर जी बड़ी वड्डी गल है, रोजा सानू तकवा भी सिखांदा है, बड़ियां चीज़ां ने इस बयान अंदर। अल्लाहु अकबर, अल्लाह यो की कहंदा है, मेरा मालिक मैनू वेखदा पिया है। ते सैयदना इब्ने उमर फरमांदे ने, यार तेरा मालिक केड़ा तैनू वेखदा पिया है, बकरियां तेरे मालिक दियां ने। ओ की आंदा है, इब्ने उमर जी मेरा मालिक नहीं वेखदा, मेरा अल्लाह ते मैनू वेखदा पिया है। वीर जी तुमी दिल विच रखिया कर, रोदे दा ते अल्लाह पाक दे तलक दा बड़ा गहरा तलक है। अल्लाह अल्लाह बंदे ने रोजा रखिया है, दिल करदा है मैं कुछ खावां पर नहीं खांदा, क्यों मेरा रब पिया वेखदा है। दिल करदा है कोई ठंडी शै खावां, नहीं खांदा, क्यों नहीं मेरा रब पिया वेखदा है। हजरत इब्ने उमर नू होर तकवा पसंद आया, यार किड्डा चंगा बंदा है। मदीने टुर गए, उनदे मालिक नू बुलाया, फरमाया गल सुन बई ए बकरियां दे किन्ने पैसे ने, बकरियां दे पैसे भी दे दिते, गुलाम भी आजाद कीता। फरमाया गल सुन बई, मैनू तेरा ए अमल एडा पसंद लगे आए, बकरियां भी तेरियां ते तैनू भी आजाद कर छड़िया है, तैनू भी आजाद कर छड़िया है। यानी पता की लगा ओ नफली रखते ने, असी फर्दी नहीं रखते। अल्लाह दियो बंदियो रोदे तो पीछे ना हटिया करो। अल्लाह जानदा जिवें जिवें तब्दीलियां आंदियां पईयां ने, कई बंदे रोजा रखना छड़ गए ने, छोटी छोटी गल तो बहाना, छोटी छोटी गल तो मसला पुछदे ने। मसला पुछन अंदर हर्ज नहीं, लेकिन रोदे रखिया कर। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम। और एक होर गल सुनिया जिधरा, रोदे दे जिथे बंदे नू बड़े फायदे हुंदे ने, उत्थे के भी फायदा हुंदा है। बंदे दे दिल अंदर खैर खाई आंदी है, बंदे दे दिल अंदर हमदर्दी आंदी है, बंदे नू भुखे याद आंदे ने। बंदे ने जदों रोजा रखिया होए ना, फिर पता लगदा है जिन्नू एक डंग दी रोटी नहीं लभदी, उहदे दिल ते की बीतदी है। जिंदे बच्चियां कोल खाण नू कुछ नहीं, उहदे दिल ते की बीतदी है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम। रोदे रखो, क्यों रखने ने? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुसी मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। वीर जी एक होर गल याद रखिया जे, अगर बंदे ने रोजा रखिया है, जबान चो गालां फिर भी कड्डी जांदा है। अगर बंदे ने रोजा रखिया है, हाथ तो तकलीफ देना बंद नहीं करता। बंदे ने रोजा रखिया है, झूठ बोली जांदा है। बंदे ने रोजा रखिया है, गीबतां कीती जांदा है। फरमाया नहीं नहीं, मल्लम यदा कौल ज़ूर, अल्लाह पाक नू इस बंदे दे रोजे दी कोई लोड़ नहीं, जेड़ा सारा कुछ कीती जाए आके मैं रोजा रखिया है। रोजा इस चीज का नाम है, तेरे हत्थां दा भी रोजा, तेरे कन्नां दा भी रोजा, तेरी जुबान दा भी रोजा, तेरे दिमाग दी सोच दा भी रोजा, तेरे दिल दे ख्याल दा भी रोजा। अल्लाहु अकबर। ते जेड़ा सही
मानिया विच रोजा रखदा है। नबी पाक ने फरमाया अस्सौमु जुन्ना, जेड़ा रोजा है एक ढाल है, बंदे नू गुनाहां तो बचा लैंदा है, बंदे नू परेशानियां तो बचा लैंदा है। अल्लाह जानदा है कि इंज दे बंदे भी वेखन अंदर आए ने, उन्हां की कीता रमजान अंदर तौबा कर लई, मैं हुण नमाजी बनांगा, फिर पक्के पक्के नमाजी बन गए, फिर पक्के पक्के रब वाले बन गए। और नबी करीम ने फरमाया जेड़ा सही मानिया दे अंदर रोजा रखदा है, सही तरीके नाल रोजा रखदा है, फिर अल्लाह पाक उहदे ते इनाम दी बारिश कर देंदे ने। केड़े केड़े इनाम? नबी पाक ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदुन बियदिही, फरमाया कायनात दे लोगो उस रब दी कसम जिंदे हाथ विच मेरी जान है, ला खलूफु व मिसाइमी अतयबु इंदल्लाहि मिर रिहिल मिस्क। नबी पाक फरमाते ने बंदे ने रोजा रखिया है, शामां पईयां ने ते मेदे दे विचों असीं ओनू बदबू कहने आ, ते अल्लाह फरमाते ने मैनू कसूरी नालों भी सोहनी लगदी है, मैनू खुशबू लगदी है। मेरे बंदे ने भुखा कटियां मेरी खातर। और नबी करीम ने फरमाया, नबी पाक फरमाते ने मन सामा फी सबीलिल्लाहि बादल्लाहु वजहहु मिनन नार। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा एक रोजा रखदा है, एक रोजा अल्लाह जी फायदा की हुंदा है। नबी पाक फरमाते ने एक रोजे दी बरकत नाल अल्लाह पाक बंदे नू 70 साल दी मसाफत जहन्नम तो दूर कर छड़ देने। एक रोजे दी इन्नी बरकत है, जिन्हें सारे रख लिया वो फिर जन्नत च चला गया ना, वो ते फिर जन्नत दा मेहमान बन गया। दुआ करो अल्लाह पाक सानू रोजे रखन दी तौफीक दे, रखने ने ना इंशाअल्लाह, कदर करनी है रमजान दी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की अगली हदीस है सो भी प्यारी है, मैं हदीसां दे फुल लेके आया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ तुसी कुरान पाक दिया है सुनिए ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। सारे बंदे आयत पढ़ी, आयत सुनी भी है, पढ़ी भी है। और नबी पाक दी हदीस सुनना जरा, फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतस्सहिरीन। नबी पाक फरमाते ने जदों सहरी दा वक्त हुंदा है, रोजेदार सहरी करदे ने ते अल्लाह बंदियां ते दरूद भेज रहे हुंदे ने। अल्लाह पाक दा दरूद कीए, रहमतां अल्लाह पाक दियां, बरकतां अल्लाह पाक दियां। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। और नबी करीम ने फरमाया ये भी ते तुसी सुनिया है ना, फैसलाबादियो ये ते गल तुहानू सारियां नू पता है, बैतुल्ला विच बंदा नमाज पढ़दा है 1 लाख दा सवाब लभदा है, बंदा मस्जिद नबवी विच पढ़दा है 1000 दा सवाब लभदा है। एक नेकी करिए 10 बन जांदियां ने, मैं कुर्बान जावां। लेकिन जेड़ा बंदा रोजा रखदा है ओनू किन्ना अजर मिलदा है ना मैनू पता है, ना तुहानू पता है, ना किसे नबी नू पता, ना किसे वली नू पता। अल्लाह जी अजर किए, फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए अजर भी मैं दियांगा। इंदे 3 माड़े बड़े प्यारे कीते मुफस्सिरीन ने, ए गल सुनिया जिधरा एडे प्यारे माने ने। अल्लाह जानदा है जदों मैं हदीस पढ़ना ते सुनना वा दिल करदा बंदा रोजे ही रखी जाए। एडे प्यारा तर्जमा कीता मुफस्सिरीन ने। पहला तर्जमा किए अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। नबी पाक फरमाते ने फरिश्ता रोदे लिखदा पिया नेकियां, नमाज़ां पढ़ियां ने फरिश्ता लिखदा पिया है, सदके कीते ने फरिश्ता लिखदा पिया है, सारा कुछ लिखदा पिया है। रोदे दा वक्त आया, रोदे दी नेकी लिखनी है, अल्लाह फरमाते ने नहीं नहीं इंदा अजर तू नहीं दे सकदा, इंदा अजर तू नहीं लिख सकदा। किड्डा प्यारा मंदिर होएगा जदों बंदे ने भुख कट्टी होएगी ते अल्लाह पाक अपने बंदे नू अजर दे रहे होणगे। ते दूसरा माना की है अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम बैकी शोबुल ईमान विच लिखदे ने हजरत सुफियान बिन उयैना दा कौल है फरमांदे ने गल सुनो बई अस्सौमुली वाना आजदी बिही कल क़यामत दा दिन होएगा बंदा आएगा अल्लाह दे दरबार अंदर ते लोग खड़े होणगे अल्लाह ने मैनू गालियां कढ़ियां दूसरा कहेगा अल्लाह ने मैनू थप्पड़ मारिया तीसरा कहेगा अल्लाह ने मैनू जलील कीता नेकियां दित्तियां जा रही ने गुनाह खाते विच पै रहे ने ते मैं कुर्बान जावां हदीसे पाक अंदर आंदा है मुफस्सिरीन फरमांदे ने जदों सारियां नेकियां मुक जाणगियां ते रोज़ा रह जाएगा रोज़ा रह जाएगा बंदा कहेगा अल्लाह सोनिया ये रोज़ा भी मैनू दिओ ना इहदी नेकी दे दिओ ना ते अल्लाह फरमानगे नहीं नहीं रोज़ा मेरे बंदे ने मेरे लिए रखे आए ये नहीं देना मैं अपनी रहमत तैनू दे सकना वा अपनी रहमत दे साए थले लै लवांगा पर अपने बंदे दा रोज़ा नहीं देना अल्लाहु अकबर कितनी बड़ी नेकी है रोज़े दी और तीसरा माना की मुफस्सिरीन फरमाते ने अस्सौमुली वाना अजजी बिही एडा प्यारा तर्जमा है अस्सौमुली वाना अजदी बिही नबी पाक फरमाते ने कल क़यामत दा दिन होएगा जन्नती जन्नत अंदर जहन्नमी जहन्नम अंदर ते सब तो पहला अल्लाह अपना दीदार रोजेदारां नू करवाएगा रोजेदारां नू करवाएगा ए बंदे नू भुख लगे प्यास लगे और जदों तेरा दिल घबराए आसमान वाल मुंह करके आखी अल्लाह सोनिया भुख बड़ी लगी है प्यास बड़ी लगी है पर बर्दाश्त कर दे पिया क्योंकि तेरा दीदार करना है अल्लाह पाक दा दीदार करांगे पूरी कायनात दे खालिक दा दीदार होएगा अल्लाहु अकबर अल्लाह में कुर्बान जावा तवज्जो रखना जरा गौर कर दे जाना फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून अच्छा ये ते रोज़े की फजीलत हो गई ना मैं तुहानू दसिया भी रोज़ा रखोगे ए अजर मिलेगा रमजान दे रोज़े रखोगे फिर अल्लाह पाक तुहानू अपना दीदार करवाएंगे हुण आपां वेखना है भी आपां रमजान च करना की है रोज़ा ते रखना ही रखना है होर किहड़े किहड़े काम ने जिहड़े अपने वास्ते जरूरी ने ताकि अल्लाह पाक दियां रहमतां आ जान असीं अल्लाह पाक दी रहमत दे मुस्तहिक बणीए ऐ सुनिया जिहदा पहला काम की करना है मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला काम करना रमजान दे अंदर वो करने वाला काम खिदमते खलके एक दूसरे दा भला करना है असी भला खिदमते खलक करने साडे ते मुसलमान कई भरा छुरियां तेज करके बैठे ने रमजान आए सही हैं जड़ियां चीज़ां सस्सियां आउणगियां महंगियां कर दित्तियां जाणगियां ओए लोगो ये ओ महीना है जिस महीने अंदर अल्लाह पाक नू अपनी मखलूक ते तरस आंदा है पर मखलूक नू मखलूक ते तरस नहीं आंदा ऐ तुसी जाओ बैरूने मुल्कां दे अंदर अल्लाह जानदा रमजान जदों आंदा है जाओ अल्लाह तुहानू मक्के मदीने ले जाए अल्लाह तुहानू मक्के मदीने दा मेहमान बनाए ते उथे लोग तुहानू सखावत करदे नजर आएंगे और हदीस पाक अंदर आंदा है नबी पाक रमजान अंदर एडे सखी हो जाते एडा तो तूफान ते आंधी भी तेज ना चलती जिडे नबी पाक सखी हो जाते भला कर दे नेकियां कर दे वो सखी बनते ने ते असी लोगों की खल फैलाने असी कहने साड़ियाँ जेडे यहूदी लोग ने ईसाई लोग ने अल्लाह जानता है कई ये भी चीज़ां वेखण अंदर आईयां उन्होंने अपनी चीज़ों के रेट डाउन किए भी मुसलमान फायदा उठाएंगे ते साड़ियाँ खजूरां किते जा पहुँच दुआ करो अल्लाह पाक सानू खैर खाई करन दी तौफीक दे अल्लाह सानू भला करन दी तौफीक दे अल्लाहु अकबर सब तो पहला काम
خدمت خلق ہے. خدمت خلق دے کئی طریقے نے, کئی معنی نے. سب تو پہلا چلو میں تانوں دساں ایک معنی بھی ہے. خدمت خلق اللہ دے او بندے جڑے ہے بھی مواحد نے, اللہ پاک کو ڈرن والے نے, پر ہے کمزور نے, اپنا کھانا بھی نہیں لے آ سکتے, اپنا راشن بھی نہیں لے سکتے. انہاں وال ویکھنا ہے, انہاں دی خدمت خلق کرنی ہے, انہاں نال بھلا کرنا ہے. راشن لے کے دے دے, انہاں نوں جناب کچھ پیسے دے دے تاکہ رمضان دا مہینہ اچھا گزر جائے. کئی بندے ایسے بھی ہوندے نے, وہ بیچارے مانگ دے نہیں پر ہے غریب نے, وہ بیچارے سامنے نہیں آندے پر ہے ماڑے نے. اللہ انہاں نال خدمت کرنی ہے. بلکہ میں نے ایک نوجوان دا واقعہ یاد آیا. کچھ سال پہلا ایک رمضان المبارک دی اندر ایک ویر نے واقعہ سنایا. کہنے لگا ایک نوجوان اندیاں تیاں سن تے بیٹا کوئی نہیں سی. یارو دعا کرو نا, رمضان المبارک آن والا ہے, آج بھی بابرکت دے دے. میں دعا کرنا اللہ تیاں دے نصیب چنگے بنا دے, اللہ بیٹیاں دے نصیب چنگے بنا دے. تیاں سن تے گھروں نکلیا مزدوری واسطے. سارا دن مزدوری نہ لبی تے گھر شام نو آیا ہے تے بیٹیاں بھی بھکھیاں تے باپ بھی بھکھا. گھر وچ راشن کوئی نہیں تے پانی نال ہی روزہ افطار کر لیا ہے. دوسرا دن چڑھیا, چھوٹی بیٹی آئی ہے. انہیں آکھیا بابا جی ہن اج کچھ لے کے آؤ گے کہ نہیں لے کے آؤ گے؟ تے بابا کہنے لگا انج سر تے ہاتھ پھیریا, کہندا تیے اج میں کچھ نہ کچھ ضرور لے کے آواں گا. بیٹیاں والے تسی آ کر کے بیٹھے ہو نا, اللہ جاندا ہے جدو تیاں دیاں سن نکل دینے تے بندہ ہی کہندا ہے میں آج ضرور کچھ لے کے آواں گا, آج ضرور ایک کام کراں گا. میری بیٹی تو چپ کر, آج ضرور تینوں کھانا لے آ کے دیاں گا. گھروں نکلیا, سارا دن مزدوری کردا, جناب مزدوری نہیں لبی. ایتھے جا اوتھے جا, انہوں کسے بھی کچھ نہ دیتا, کیونکہ ساڈے بھی حالات بڑے تبدیل ہو گئے نے. اسی بھی کسے دا بھلا نہیں کردے, اوندا کرنے آ جڑا گڈی تے آوے, اوندا کرنے آ جڑا ویکھیاں دی بڑی شان ہے, اون دے نال تعاون کر دینے آ. اللہ دے غریب بندیاں نوں پوچھ دے تک نہیں. ویر دی خدمت خلق بڑی بڑی شے آ. سارا دن کچھ نہ لبیا تے شام نو آیا ہے تے چھوٹی بیٹی آئی ہے کول, ابا جی کچھ لے کے آئے ہو کہ نہیں لے کے آئے ہو؟ اکھاں چوں آنسو آ گئے. بیٹیاں اوتھے بیٹھیاں روندیاں پیاں نے. اس عالم دے اندر ہی جان نکل گئی ہے, برداشت نہیں ہویا بیٹیاں دا دکھ. ویر جی رمضان المبارک دی اندر خدمت خلق کرنی ہے, اپنی برادری وچ ویکھنا ہے. شاید تیرے لکھاں اختلاف ہون گے, اس اختلاف نو الگ رکھنا ہے, انہاں نال تعاون کرنا ہے. اور سب تو میں پچھلے جمعے اندر بھی اس بات تے وضاحت کیتی ہے, سب تو وڈے نیکی دے حق تیری برادری ہے, تیرے قریبی رشتہ دار نے, انہاں وال پہلے ویکھنا ہے. تے جدو ہر بندہ ویکھے گا اللہ جاندا ہے غربت مک جائے گی. میں جوہاں میں اپنے گھر وال ویکھاں, میں اپنے خاندان وال ویکھاں, ایویں ہر بندہ اپنے خاندان وال ویکھے, غربت مکی گے کہ نہیں مکے گی. اللہ دے بندیاں دا بھلا ہو جائے گا. خدمت خلق کرنی ہے. اور ایک اور بھی نواں مسئلہ نکلیا ہے, اسی خدمت خلق کی میں کرنے آ, راشن دینے آ نال فوٹو لینے آ, راشن دینے آ نال لمبی ساری لہن لگوانے آ. اے تذلیل مسلمانہ دی. اللہ پاک تینوں مال دے وے, خرچ کر تے کرے جا کے دے کے آ, بھلا کر کے آ, تاکہ تیریاں نیکیاں برباد نہ ہو جان. سب تو پہلے نمبر تے خدمت خلق کے, تے نمبر 2 فرمایا یا ایوہ الذین آمنو, روزے رکھنے نے بہانہ نہیں کرنا. روزے رکھنے نے, اللہ جس مالک نے روزی دینی ہے اندے لئی روزہ بھی رکھنا ہے. ایتھے چاند ایک ضروری مسائل جڑے بڑے ضروری اہم مسائل ہیں انہاں دا میں ذکر کراں. اللہ روزے دے متعلق مسائل ہے, ایک دعا پڑھی بھی جاندی ہے, لکھی بھی جاندی ہے, ٹی ویاں تے چل دی ہے, نیٹ تے چل دی ہے. وابی صوم غدن نویتو من شہر رمضان, اے من گڑ دعا ہے, اللہ دے نبی کولو ثابت کوئی
کوئی نہیں ایویں نہ پڑھی رکھیا جے نیت دی دعا لوگ پڑھ دینے او یار تو تراویاں پڑھیاں نے اے نیت نہیں تے ہو رکھی ہے صبح اٹھے آئے اے نیت نہیں تے ہو رکھی ہے وابی سومن غدن غدن نویتو اے جڑی دعا ہے اللہ دے نبی کو ثابت نہیں اور ایک اور مسئلہ کھلیا ہے جدو رمضان آدھا نا تے فیس بک تے ایک جناب آئیڈ دیتی جاندی ہے لو جی جڑا بندہ رمضان المبارک دی جناب پہلے خبر دے گا 16 نو روزہ بن رہا ہے 17 نو بن رہا ہے اس بندے تے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا جاندہ ہے تے کئی بندے سلامی روزہ بھی رکھ دینے لو بھی یہ کتے لکھیا ہے ایک کتے لکھیا ہے بھی جڑا بندہ خبر دے گا اندے تے جہنم دیا ایویں تے پھر سارے جنتی بن گئے اے ساریاں اپنے کولو بلکہ کئی بندے نا فیس بک تے ایڈ آن دیئے لو جی ایپ پڑھ لو اینا اجر ملے گا ان دی تحقیق نہیں کر دے انہیں شیئر کر دے دے او جنہیں بندے پڑھ دے عمر کیتی جاندے نے اوہ اللہ دے بندے ہو اللہ کے نبی سے یہ ثابت نہیں سلامی روزہ رکھنا جی رمضان آن تو پہلے ایک روزہ رکھنا بھی مہمان دا استقبال ہو رہا ہے یہ اللہ دے نبی کو ثابت نہیں اللہ اکبر توجہ رکھنا ذرا ایک اور بھی مسئلہ سن لو روزہ چھڑنا بھی اذان تے روزہ رکھنا بھی سارے بولو روزہ چھڑنا بھی اذان تے روزہ رکھنا بھی اذان تے اسی کی کرنے کوئی ٹول کھڑکاندہ پھردہ ہے کوئی پیپے کھڑکاندہ پھردہ ہے کوئی اعلان کردہ پھردہ ہے اللہ جاندہ ہے جدو اذان چھڑی جدو ٹول گل وچ پہ گیا جدو سنت چھڑ دیتی بدتاں ساڑے گل وچ پہ گئیاں یعنی کی پتہ لگا روزہ رکھنا بھی اذان تے روزہ چھڑنا بھی اذان تے اللہ اکبر اور بھی کئی مسائل نے اللہ اکبر رمضان مبارک دی اندر دوسرا تیسرا کام کی کرنا ہے صلاۃ التراویح ہے نماز تراویح دا اہتمام کرنا ہے صحیح البخاری میں چاند ہے اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ نا بیان فرمان دیا نے اللہ دے نبی دے جناب تراویاں دے بارے پوچھیا گیا قیام دے بارے پوچھیا گیا حضرت جناب عبد الرحمن بن سلمہ فرمان دینے سألت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ماں عائشہ کو پوچھیا گیا ماں جی اللہ دے نبی رمضان اندر کنیاں رکھتا پڑیا کر دے سان کنہ قیام کریا کر دے سان اے سنیا جے گل سنیا جے تاکہ اختلاف مک جائے رولے مک جان اس صحیح البخاری دی حدیث ہے اللہ دے نبی دی پیاری زوجہ ماں جی عائشہ فرما دیا نے اللہ دے نبی رمضان اندر تے گئے رمضان اندر 8 تراویاں 8 رکھتا پڑیا کر دے سان یعنی پہلے 4 پڑھ دے پھر 4 پڑھ دے پھر 2 رکھتا پڑھ دے ویتر 1 بھی پڑھیا جا سکتا ہے ویتر 3 بھی پڑھے جا سکتے نے ویتر 5 بھی پڑھے جا سکتے نے لیکن شرط دے وے جدو 3 ویتر پڑھنے نے درمیان والا تشہد چھڑ دیتا جائے گا اینڈ تے دعا کر دیتی جائے گی اللہ اندہ مسنون طریقہ کیے پہلے جناب فاتحہ پڑھی جائے گی سورہ اخلاص پڑھی جائے گی ہاتھ بننے نے بننی دعا پڑھ لو اللہم اہدنی فی من ہدیت یہ بھی دعا ثابت ہے اللہم انا نستعینکا ونستغفرکا یہ بھی دعا ثابت ہے دو میں دعا پڑھیاں جا سکدیاں نے اللہم اہدنی فی من ہدیت اے میں تاہم پڑھنا وہاں کیونکہ میں نے اہل بیت نال پیارے حضرت حسن فرمان دینے اللہ دے نبی نے میں نے اے جڑی دعا سکھائی اللہم اہدنی فی من ہدیت یعنی دو میں دعا پڑھیاں جا سکدیاں نے اللہ ہاتھ رکوع تو پہلے دعا پڑھنا اے مسنون ہے اگر کو بندہ بعد اندر پڑھ لوے انہوں روکیا نہیں جائے گا ان دیتے سختی نہیں کیتی جائے گی اور نبی پاک نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم نبی پاک فرما دینے جڑا ایمان دی حالت دی اندر صحیح معنیہ دی اندر قیام کر دے اللہ پاک دے سامنے قیام کر دائے اللہ پاک پچھلے سال دے گناہوں معاف کر دیں دینے اس واسطے ویر جی رمضان المبارک دی تیاری اندرے بھی ہے رمضان اندرے بھی کام کرنا ہے تراویح
तरावियां पढ़नियां ने मसून अल्लाह दे नबी तो 8 ने। ए गल सुनिया जे पूरी तवज्जो नाल, ए जिहड़ी गल हुण मैं करन लगा वां पूरी तवज्जो नाल वेखिया जे। अल्लाह दे नबी तो 8 मसनून ने। बंदा नफली इबादत ज़्यादा भी करना चाहे ते कर सकदा है, बंदा 10 भी पढ़ सकदा है, बंदा 12 भी पढ़ सकदा है, लेकिन मसनून 8 ने नबी पाक तो। और जिहड़ा तरावियां दा मसला है हदीस पाक अंदर आंदा है अल्लाह दे नबी ने 3 दिन जमात करवाई। कितने दिन? सारे बोलो कितने दिन? 3 दिन जमात करवाई। एक दिन अल्लाह दे नबी ने क़याम करवाया ते जनाब सहाबा आए, सहाबा ने क़याम कीता। अगला दिन चढ़िया सहाबा और वध गए, लोगों ने गल्लां कीतियां यार अल्लाह दे नबी ने बड़ा सोहना क़याम करवाया है। और सहाबा आ गए, अगले दिन और बढ़ गए, तीसरे दिन इतने आ गए, मस्जिद नबी विच जगह मुक गई। सहाबा दा इन्ना शौक सी क़याम करन दा कि अल्लाह दे नबी आए कोई नहीं, नबी पाक घरों बाहर ही नहीं निकले। सुबह दा वक्त होया है, सहाबा अर्ज करदे ने सोहणिया तुसीं राती आए क्यों नहीं जे? ते नबी पाक फरमांदे ने सहाबियो मैं तां नहीं आया किते तुहाडा शौक वेख के अल्लाह पाक क़याम नूं फर्जी ना कर देवे, तरावियां फर्जी ना कर देवे। सैयदना उमर दा दौर आया, सैयदना उमर ने वेखिया 2 बंदे उत्थे तरावियां पढ़दे पए ने, 2 बंदे उत्थे पढ़दे पए ने। हज़रत उमर फरमाते ने इंज ना करिए, इंज ना करिए, आपां जमात करवाइए, यानी क़याम नूं तरावियां दी शक्ल देइए। हुण कई बंदे कहणगे ये ते फिर नवीं गल हो गई, ये ते नवां मसला हो गया। नहीं नहीं नहीं, सैयदना उमर ने नवां मसला नहीं कढ़िया, बल्कि जमात नबी पाक दे दौर अंदर साबित सी, अल्लाह दे नबी ने करवाई सी। 3 दिन करवाई सी कि नहीं करवाई सी, फिर जमात दी शक्ल दे दी गई। फरमाया मन का रमज़ाना ईमानल व एहतिसाबन, नफली इबादत करनी है बेहतरे मस्जिद अंदर करो। अल्लाह अल्लाह कई बंदे इंज दी भी ने, वो कहंदे जी घरे करांगे, घरे गया गल्लां गुल्लां विच लग गया, खाने पीने विच लग गया, नमाज भी रह गई, क़याम भी रह गया। इस वास्ते मस्जिद विच जाओ, अल्लाह दे घरां नूं आबाद करो, क़याम दा इहतमाम करो। ते अगला मसला की रमजान अंदर वा अंतुमुल आकिफून फिल मसाजिद, इत्काफ करया करदे नबी पाक। अल्लाह दे नबी दे सहाबी बयान करदे ने जदों अल्लाह दे नबी दा आखिरी रमजान सी, यानी नबी पाक जदों दुनिया तो गए ने, अल्लाह दे नबी ने उस रमजान अंदर 20 दिन दा इत्काफ फरमाया। अल्लाह वैसे नबी पाक 10 दिन दा इत्काफ करया कर दे, और हदीस पाक अंदर इत्थों तिकरा साबित है इत्काफ 2 दिन दा भी हो जाता है, इत्काफ 5 दिन दा भी हो जाता है। तुसी आखोगे दलील क्या है? सैयदना उमर नबी पाक को लाए ने, आके आंदे ने सोहणिया महबूबा ज़माने जाहलियत दे अंदर मैं नदर मन्नी सी, ऐ मेरा काम होए मैं बैतुल्ला विच 1 दिन दा इत्काफ करांगा, ते मैं करां कि ना करां? नबी पाक फरमांदे ने तेनू करना पेगा, 1 दिन दा इत्काफ करना पेगा। यानी की पता लगा 3 जनाब 5 दिनां दा इत्काफ भी साबित, जनाब इत्काफ भी बंदा कर सकदा है, लेकिन जो नबी पाक तो साबित है अल्लाह दे नबी ने 10 दिन दा इत्काफ फरमाया, आखिरी साल 20 दिन दा इत्काफ फरमाया। और खवातीन लई एक मसला है, जिहड़ियां औरतां ने एक घर विच इत्काफ नहीं बैठ सकदियां, मस्जिद अंदर बैठणगियां। अगर कोई चंगा इंतजाम है मस्जिद अंदर इत्काफ बैठो, अगर इंतजाम नहीं ते घरे रह के अल्लाह दी इबादत करो, अल्लाह पाक नूं मनाओ, अल्लाह पाक दे सामने सजदे करो। अल्लाहु अकबर। आखिरी गल सुन लो जरा, लैलतुल कदर दी रात आ गई। ये मैं सारियां चीज़ां तां पिया दसना वा, ये सारे रमजान दे विच करन वाले काम ने जनाब, एक कोई जरूरी नहीं है। कई बंदे रौला पा देंदे ने 7वीं रात आई यही लैलतुल कदर है, वो तैनू किवें आखिया है? जदों नबी पाक नूं नहीं पता ते तैनू किवें पता लग गया है? कई बंदे कहंदे ने 21वीं रात है अज लैलतुल कदर है, कई बंदे कहंदे ने लो जी मैं राती वेख्या बारिश लत पई, कुकड़ बोल पै ते जनाब बड़ियां ठंडियां ठंडियां वावां ते लगदा है
ਇਹ ਰਾਤੀ ਤਾਕ ਰਾਤੀ ਸੀ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਉਹੀ ਜਨਾਬ ਤਾਕ ਰਾਤ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਉਹੀ ਰਾਤ ਤੇ ਲैलतुल कदर दी ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਨਾ ਦਸੀਏ ਹਾਂ ਅਲਬત્ਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 5 ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ 10 ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੋ लैलतुल कदर जिदन होएगी अल्लाह पाक आपी रहमतां कर देंगे अल्लाह पाक बरकतां कर देंगे आपने कोलों फलसफे नहीं बयान करने चाहिए कि 7वीं रात की लैलतुल कदर है 22वीं रात की लैलतुल कदर है इंज नहीं करना चाहिए ते आखिरी काम रमजानुल मुबारक दी अंदर जदों इत्काफ बैठ जाना है जदों मस्जिद अंदर आ जाना है फिर अपने रब नूं मना लेना है अपने रब नूं मनाना है जिन्ने तुसी वीरा करके बैठे हो ना रमजान आदा पिया अल्लाह पाक दी रहमत बड़ी वसी है अपने रब नूं मना ले सजदे पै के मना अपने रब नूं रकूए जा के मना अपने रब नूं जिवें मनदा ही मना जिवें मनदा ही मना मेहमान महीना आंदा पिया अल्लाह दी कसमे ए छोटे छोटे बच्चियां वाल वेखिया करना ए जेड़े छोटे छोटे बच्चे ने कहंदा अब्बा जी मैं फलानी शै लैनी है अब्बा कहंदा पुत्र मैं नहीं लेके देनी मेरी जेब अंदर इंदे पैसे कोई नहीं दे बच्चा फिर मां कोल जांदा है छोटियां छोटियां मुक्कियां मारदा है अम्मी मैं शै लैनी है ते मां कहंदी है लै दियो ना बच्चा रोंदा जो पिया है शै लब्बी के ना लब्बी आसमान तो आवाज आंदी है ओए मेरे बंदे तेरे बच्चे ने रो के तैनू मना लिया तू मैनू क्यों नहीं मनांदा तू मेरे सामने खड़े क्यों नहीं पैंदा मना रब नू तरले पा रब दे अल्लाह पाक दा कुरान बयान करदा है फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन कबलिकुम लअल्लकुम तत्तकून फरमाया रोजे तुहाडे ते फर्द ने अल्लाह सानू रोजे रखन दी तौफीक अता फरमाए एक मसला रह गया मरीज बंदा ते मुसाफिर बंदा जेड़ा बंदा मरीज है जिन्हों एवें दी मर्द लगी है अगर रोज़ा रखदा है तो उनकी जान का मसला है उनको मामला बन सकता है उनके बारे की हुक्म है फरमाया फमन शाहिदा मिनकुम शहरा फलयसुम वमन कान मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर ओ की करेगा वो आने वाले दिन अंदर फिर रोज़ियां दी कदाई देगा यानी माँ आयशा सील बुखारी अंदर आंदा है माँ आयशा रजी अल्लाह ताला अनहा बयान कर दिया ने मेरे जेड़े रोजे रह जाते ना मैं साल दे एंड ते शबान दे महीने अंदर भी अपनी कदाई दे लेंदी यानी माफ़ी नहीं मरीज बंदा मुसाफिर बंदा और कई बंदे ऐसे ने जिन्हां दी मर्द ऐसी है कि वो ऐसी मर्द अंदर मुबतला ने कि बेचारे वो परेशान ने उनके तो उनका इलाज भी कोई नहीं बीमार रहिंदे ने वो फिर रोजे का फिदिया भी दे सकते हैं लेकिन वो बंदा जिहड़ा दायमी मरीज है जिनकी मर्द ऐसी है कि उनका इलाज कोई नहीं कई बंदे इंजदे भी होंदे ने उन्होंने को मर्द लगी है अज ठीक हो गया कल फिर बीमार हो गया परसों फिर ठीक हो गया तो जनाब दवाई लई एक महीना अल्लाह पाक ने तंदुरुस्ती दी उन्होंने बंदियां नूं चाहिए है कि जदों अल्लाह पाक सेहत देवन वो फिदिया नहीं देंगे वो की करनगे वो रोजे रखणगे हुण कई बंदे भी सवाल करते हैं चलो वक्त हो गया कई बंदे भी सवाल करते रहे भी अगर बंदे ने नीयत की जी मैं रोजे रखांगा बीमार बड़ा सी अल्लाह पाक मैनू सेहत देगा तो मैं रोजे रखांगा तो बंदा मर गया दुनिया तो टुर गया रोजे नहीं रखे फिर की करना पैगा फिर बुरा साह होंदे रोजे रखणगे कौन रखणगे बुरा साह बंदे ऐसी ना सौखे सौखे मसले पूछने जिमें बुरा साह प्लाट बनते हैं ना ए प्लाट मेरे हिस्से का जी छोटा पुत्र कहता जी आ जरा मकान अब्बा जी मैनू दे गए सन ए जी जनाब फलानी शह मैनू दे गए सन एवें रोज़ियां दी कदाई भी देनी पैगी ते बुरा साह रखणगे उस बंदे दे जिहड़ा बंदा बीमार सी उन्हें नीयत की भी अल्लाह मैनू सेहत देगा तो मैं रोजे रखांगा लेकिन दुनिया तो टुर गया तो वो जिहड़े बच्चे ने फिर उनके रोजे रखणगे अल्लाह की दुआ है अल्लाह सानू सुन्नत के मुताबिक रमजान मुबारक की कदर करन दी अहमियत नू समझण दी तौफीक अता फरमाए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।